स्वागत आपणमानंकु नारीमहल परिसरकु। शिक्षादान को महत्वदान रूपे विवेचना करा जायछि और शिक्षावृत्ति को महत्व वृत्ति भावे परिगणना करा जाए। नहबा कहीं शिक्षा एपरि आलोक जहाँ अज्ञानर अंधकार दूर करी मनीष जीवन को ज्ञानर आलोक उद्भासित करिथाए। ज्ञान ही ताकू आगकू बढ़िबारे साहाय्य करे, प्रेरणा दिए। तेणु गुरु बा शिक्षक शिक्षयित्री कोमलमती शिशुर जीवन को नुआ रंग देइथांती। ताकू एभली करी गढ़ी तोलिबारे निजर समस्त श्रम दान करिथांती, जोथिरे कि से गोटे भल मनीष हेइ परिबो आउ आगकू जाई सुंदर समाज गढ़िबारे निजर योगदान देइ परिबो। तेबे एसबु कथा कहिबार हेला आज आमे जो अतिथि को भेटिबाकू जाउछु से वृत्ति रे जने शिक्षयित्री गोटे स्कूल प्रिंसिपल बा अध्यक्ष भावे काम करुछंती। तेबे आसंतु तांकोठु जानिबा तांकर अनुभव, चिंताधारा, अभिज्ञता संपर्क रे। से हेउछंती रत्नप्रभा प्रधान। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण जने शिक्षयित्री, तेबे केबेठारु आपण ई शिक्षा क्षेत्र रे काम करुछंती? मो प्रथमे विवाह पूर्व 2000 मसीहा नवरंगपुर जिला रे एक आईसीएसई स्कूल रे योगदान करथिली। विवाह परे 2002 मसीहा बालेश्वर जिला रो हैप्पी होम स्कूल सोर रे कार्य करी आसुची। मोट उपरे कहबाकू गले 24 वर्ष हैला मो शिक्षादान करी आसुची। आपण ए स्कूल ले प्रिंसिपल बा अध्यक्ष भाबरे काम करूछंती। जेतेबेले आपण ए स्कूल ले जोग देइथिले सेबेठारु ए भूमिका रे काम करूछंती ना प्रथमे आपण एठी शिक्षयित्री भाबरे जोग देइथिले? मो प्रथमे गोटे वर्ष शिक्षयित्री भाबरे योगदान करथिली, किंतु तापरे मो प्रिंसिपल भाबरे स्कूल रे जॉइन करते। अच्छा, आपण जेतेबेले शिक्षयित्री भाबरे जोग देइथिले तो को श्रेणी रो पिला मानको आपण शिक्षादान करूथिले? सेतेबेले स्टैंडर्ड 5 पर्यंत थिला नर्सरी रो। आज्ञा 4th और 5th क्लास पढौथिले। कोन सब पढौथिले? हमारे मैथ्स और साइंस पढौथिले। आज्ञा पिलाटी दिनरु कोन आपणकर ई शिक्षा क्षेत्र रे काम करिया पई इच्छा थिला ना आउ किछि आपणक जीवन रे लक्ष्य थिला आ स्वप्न थिला? हाँ, मोर अन्य किछि स्वप्न थिला। मो आईनजीवी हेबा पई इच्छा थिला एवं तापरे विचारपति हेबा पई मोर बहुत इच्छा थिला। सेति पई मो हाई कोर्ट रे 3 वर्ष वकिलाती करिथिली एवं तापरे ओजेएस परीक्षा मध्ये देइथिली। किंतु समाज रे हेतिबा नारी मानक प्रति अन्य मते टिके सचारे बहुत व्यथित करिथिला। जेति पई मो अनेक स्ट्रेस भितरे रहउथिली। यह देखि मो बापा मते एथिरु निवृत्त रहिबा पई परामर्श देइथिले एवं तापरे मते शिक्षा क्षेत्र रे योगदान करिया पई प्रेरणा देइथिले। तांकरी प्रेरणा रे मो शिक्षा क्षेत्र रे योगदान करथिले। अच्छा, आपण तो आईनजीवी थिले, आपण निश्चय एथि पई कि आईन शिक्षा नैथिबे। तेबे जेतेबेले शिक्षा क्षेत्र को आसिले, शिक्षा क्षेत्र रे मध्ये किछि आपण तालीम नैछंती कि? हाँ, मो बीएड करिथिली। तापरे मो स्कूल रे जॉइन करथिले। अच्छा, प्रथमे आपण जेतेले शिक्षयित्री भाबरे नवरंगपुर रो गोटे स्कूल रे आपण जोग देइथिले, तापरे आपण बालेश्वर सोरर स्कूल रे जॉइन करछे। आज्ञा नवरंगपुर सेठी जेतेबेले आपण जोग देले प्रथमे तो आपण को केमिति अनुभव हेइथिला? एक्चुअली मु जो जगह रे थिले सेटा टिके मीडियम सिटी थिला। सेथिरे आमे हॉस्टल मध्ये रे रहउथिलु, तेनु बाहर सहित एतेटा हमर संपर्क नथिला। तथापि मध्ये सेठी विशेष किछि फरक नथिला। प्रिंसिपल जे थिले, सेक्रेटरी जे थिले कटक खोर्धा साइड रो लोक थिले, तेनु समस्त साहाय्य सहयोग रे मु सेटारे काम करूथिले। आज्ञा आपन को पिला दिन कोठी कटिछि? मो पिला दिन मु कटक रे कटिछि। मोर समस्त शिक्षा मध्ये कटक रे ग्रहण करथिले। कॉलेज रो सबो शिक्षा मोर कटक रे ही हेइछि। तापरे मु केवल शिक्षयित्री हेबा पई जेते इच्छा कली, तेबेले मोर नवरंगपुर रे मोर जणी बंधु थिले, ताकोटु खबर पई मु सेठी अप्लाई करथिले। अच्छा, आपण जेतेबेले कटक रु जाई कि सेठी पहुंची थिले, आपण को चळीबारे किछ असुविधा हि नथिला? ना, सेटा गोटे आईसीएसई रो बहुत बड़ो स्कूल थिला। सेठी हॉस्टल थिला, 3-3टा हॉस्टल थिला, जेमति कि नर्सरी टू 2 तक गोटे हॉस्टल थिला। तापरे बॉयज मानकर हॉस्टल थिला आ गर्ल्स मानकर हॉस्टल थिला जियो मानक पई। तेणु सेठी चळिया पई किछ असुविधा नथिला, मु हॉस्टल रे ही थिले। अच्छा, आपण वर्तमान जो स्कूल रो अध्यक्ष भाबरे बा प्रिंसिपल भाबरे काम करूछंती, से स्कूल विषय रे टिके कहंतु।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ICSE ସ୍କୁଲରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ 10th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ଏ ସ୍ୱରରେ ICSE ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସବୁ CBSE ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଏ ମୋ ସ୍କୁଲର ବିଶେଷତା ହଉଛି ଯେ ଉନ୍ନତ ମାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କିଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅନେକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଦେୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଦେୟରେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଆ ଛଡା ଆହୁରି ଅଛି ଯେ କି ଜଟିଳ ରୋଗ ଯେମିତି କି କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଭୃତି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆଉ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି? ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦଉ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ପୋକନ ଇଂଲିଶ ନିହାତି ଦରକାର ବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଆଉ ମାନସିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ନାଚ, ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟକୁ କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡିଶାର ଯେମିତି କହନ୍ତି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେମିତି କି ଆମର ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇଭଳି ସବୁ ପର୍ବ ମାନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଛଡା ଆହୁରି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ରହିଛି, ଯେମିତି କି ରେଡ୍ ଡେ, ବ୍ଲୁ ଡେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି କି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ କଲର ଉପରେ ବା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ରେଡ୍ ଡେ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍ କଲର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବେ ବା କିଛି ରେଡ୍ କଲର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିବେ ବା ରେଡ୍ କଲର ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇବେ, ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏସବୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପ୍ରତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମରେ ଖାଇବା ପିଇବା, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାହାରର ଜଙ୍କ ଫୁଡ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି। ତା ଛଡା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ ଯେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଜ ହାତ ତିଆରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆମର ହାତ ତିଆରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ କି?
हाँ पिलामानक पई हमर जेमति कि ड्रिल रहिछि शारीरिक व्यायाम सब सैटरडे रे रहिछि या छोड़ा प्रत्येक क्लास भितरे समानकर गेम पीरियड बा क्रीड़ा पीरियड गोटे लेखा दुईटा लेखा रहिछि जोथिरे कि समाने खेलिबे ता छोटा छोट पिलामानक पई अनेक क्रीड़ा सामग्री मध्ये रहिछि जेमति स्लाइड हैला बा दोली हैला बा अन्य रिंग बॉल हैला बहुत प्रकार रहिछि बैडमिंटन हैला बड़ पिलामानक पई क्रिकेट हैला ये सब जिनस रही जोटा कि सेमाने खेली पारिबे एवं ए जो शारीरिक व्यायाम ता द्वारा हेई परिबो एवं सेमाने सुस्थ सबल होई परिबे। आज्ञा आजिर जो पाठ्यक्रम बा सिलेबस रहिछि पिलामानंक पई कि ताहा सेमानंकु आत्मनिर्भरशील बा स्वयं संपूर्ण करिवा पई कि यथेष्ट बोली आपण भाबुछंती ना वर्तमान जो सिलेबस रहिछि से यथेष्ट नुहे किंतु मो स्कूल सिलेबस कथा कहबी जे कि आईसीएसई सिलेबस आईसीएसई सिलेबस रे जनरली सीबीएसई बा आम ओडिया बोर्ड ठारू टिके भिन्न एवं अधिक मध्य एवं सेई जो सिलेबस सेमानको 11 12 रे निश्चित भाबे सहाय्य करे और जो पई आम पिला माने एनआईटी मेडिकल बा अदर एक्टिविटीज रे बा अन्य जे कोनसी इंटरव्यू रे सेमाने यथेष्ट उपकृत होई थांती किंतु वर्तमान सिलेबस छोड़ा जो एजुकेशनल पॉलिसी अप्लाई करचंती 2020 रे सेथिरे किछि वोकेशनल कोर्स रहिछि जेमती कि रहिला आपनकर खेल क्रीड़ा छड़ा जेमती रहिला टेलरिंग बा स्टिचिंग आउ कार्पेंट्री रहिला इलेक्ट्रिशियन रहिला ए सब जिनिस सेमानंकु अनेक हेल्प करिवो जहा कि षष्ठ श्रेणी रू प्रणयन करिया पई इच्छा करछंती जा द्वारा कि पिला भविष्यत रे आत्मनिर्भरशील होई रोजगारक्षम होई परिबे। वर्तमान पिला मानंकु आगकु नेबा पई सेमाने जेमती सब प्रकार परिस्थिति को सामना करि परिबे सेति पई आउ कोन पदक्षेपर आवश्यकता रहिछि बोली आपण भाबुछंती। प्रत्येक पितामाता होउछंती प्रथम शिक्षक तेणु सेमाने पिलामानकर फ्यूचर प्लान बनातु ए जो फ्यूचर प्लान बनेबे सेमाने 6th स्टैंडर्ड रो आरंभ करंतु जाकि 11th बा 12th क्लास रे समानको हेल्प करिवो आउ सेमाने पिलामानकर जो फ्यूचर प्लान बनेबे सेमाने पिलामानकर पैशन को देखिकी बा सबल जोथिरे समानकर इच्छा अछि ताकू देखिकी तैयारी करंतु एवं वर्तमान जुग होछि डिजिटल जुग तेणु प्रत्येक छात्र छात्री माने कंप्यूटर रे निहाती एक्सपर्ट होबा जरूरी आउ गोटे कथा कहबी जे वर्तमान टेक्नोलॉजी को प्रत्येक स्कूल मध्ये गोटे एजुकेशनल टूल भाबरे ग्रहण करबा दरकार स्कूल ले गोटे सपोर्टिव लर्निंग परिवेश सृष्टि करबा निहाती आवश्यक आउ गोटे कथा होछि जे सबोटे इंपोर्टेंट फैक्टर हैला बा इंपोर्टेंट जिंस हैला जे क्लास रे शिक्षक माने पिला मानकर मन दे पाठ पढ़िबा बा सुनिबा उपरे फोकस करिबा दरकार बा एम्फासिस दबा निहाती दरकार कारण छात्रटी जेतेबेले मन दे क्लास रे शिक्षक पाठ सुनिबो से निश्चित भाबरे अन्य समय जेतेबेले से पाठ पढ़िबो ताको सहायता करिबो एवं जेतेबेले से होमवर्क करूची बा क्लास रे टेस्ट दोची या ताको 100% निश्चित भाबरे सहायता करिबो। आजिर पितामाता बा अभिभावक समस्ते परसेंटेज बा नंबर ऊपर अधिक गुरुत्व दउछंती से विषय रे आपण कोन कहबे। एथमे पितामाता बा अभिभावक मानको विशेष ब्लेम करिवेनी कारण आम भारतीय शिक्षा पद्धति होची ग्रेड बा मार्क उपरे कार्य करूची आम शिक्षा जनरली थियोरी उपरे पर्यवसित बहुत कम प्रैक्टिकल 12th क्लास पर्यंत रहिची गोटे दिगरे सेमाने पिला मानकर फ्यूचर पई बा भविष्यत पई बहुत वरीड थांती और सेमाने जानंती जे आम एजुकेशन सिस्टम मार्क्स बा परसेंटेज को अधिक प्राधान्य दिए तेणु सेमाने निश्चित रूपे या ऊपर अधिक गुरुत्व देवा एक साधारण कथा मु टू बी ऑनेस्ट मु कहबी कि जे पिला मानकर मार्क्स ही कहबो जे सेमानकर केते कठिन परिश्रम और उद्यम केते तेणु मोर सजेशन रहिबो कि समस्ते शांत भाव आम एजुकेशन सिस्टम को ग्रहण करंतु एवं या सहित पिला मानकर अन्य करिकुलर एक्टिविटीज बा अन्य जे कोनोसी दक्षता रहिछि ताकू मध्ये प्राधान्य दियंतु जाकि सेमानकु भविष्यत रे सफल हेबा पई सहायता करिवो। वर्तमान पितामाता माने वर्तमान केवल इंजीनियरिंग बा डाक्टरी को विशेष भाव रे गुरुत्व देउछंती किंतु या छोड़ा जे आउरी अनेक किछि फील्ड रहिछि जेमति कि नाच हैला गीत हैला बा क्रीड़ा हैला बा अन्य वर्तमान डिजिटल जुग रे जेमति रहिला आपनकर कैमरामैन बा अन्य सब बहुत किछि क्षेत्र रहिछि जोथरे कि पिला मानकर इंटरेस्ट अछि
ପିତାମାତା ମାନେ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଦିଆଯିବା ଦରକାର? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ ନଥିବ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାକୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଆହାର ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବା ମେଡିଟେସନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ପିଲାମାନେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେବା ସହିତ ଆଉ ମେଡିଟେସନ ବା ଧ୍ୟାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାର ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲି ଯେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ବା ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ କଥା ଯାହା କହୁଥିଲି, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାଙ୍କର କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତ ନିହାତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ତଥା ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଛଡା ଆପଣ ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି ବହି ପଢାପଢି କରେ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ କିଛି ଲେଖେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କିଛି ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମିଳିଲେ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କଣ ସବୁ ପଢନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ବହି କିଛି ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ମ୍ୟାଗାଜିନ ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତ କୋଉ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରିକି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି? ମୁଁ ଟିକେ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଲେଖେ ବା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ମୁଁ ମାଡ୍ରାସରେ ବେଦାନ୍ତରେ ପିଜି କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ମୋର ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାରି ଉପରେ କିଛିଟା ଲେଖାଲେଖି କରେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ, ସେଇ ଭିତରେ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଉଭୟ କଥା କେମିତି ବୁଝିଥାନ୍ତି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଟିକେ କମ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ତଥାପି ମୋ ପରିବାର ମତେ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ମତେ 100% ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ମୋ ସାନ ନଣନ୍ଦକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯିଏକି ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା। ତାକୁ ମୋ ପୁଅର ଯଶୋଦା ମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ମୋ ଯା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ମୋ ପୁରା ପରିବାର ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ 3 ଦିଅର ଆଉ 2 ଯା ମୋ ପୁଅ ପୁତୁରା ଆଉ 3 ଝିଆରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋର ଜଣେ ଦିଅର ତାଙ୍କ ପରିବାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରହନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଟେକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି। ତେବେ ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା, ସ୍କୁଲ କଥା ବୁଝିବା, ଏ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ କଟି ଯାଉଥିବ। ଯୋଉ ଖାଲି ସମୟ ଟିକେ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ଖାଲି ସମୟକୁ ଆପଣ କେମିତି କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଅବସର ସମୟରେ ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କିଛି ପଢିବା ଲେଖେ, ତା ସହିତ ମତେ ଟିକେ ଘର ଡେକୋରେଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହା ସହିତ ମତେ ଟିଭିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଗୀତର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା। ଆମେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ସକାଳର ଭଜନ ଆଉ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ରବିବାରର ମୋ ପସନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ପସନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସେମିତି ମତେ ସିନେମା ଗୀତ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ଭଜନ ତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୀତଟି ଶୁଣେଇ ଦଉଛୁ। ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିନା 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 ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇଯାଏ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିନା 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 ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ। ଗୀତ ନୁହେଁ ମୋର ଦୁଇ ଯାଇ ହୀନା, ଗୀତ ନୁହେଁ ମୋର ଦୁଇ ଯାଇ ହୀନା, ସେ ଯେ ମୋର ମନର ମଇନା। ଆଜି ସେଇ ମଇନାଟି ଝୁରି ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଜାଣିନା 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 ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ। ମନେ ଅଛି ମୋର ଆଶା ଅସୁମାରୀ, ମନେ ଅଛି ମୋର ଆଶା ଅସୁମାରୀ, ନୀଳ ଦରିଆର ନୀଳ ଢେଉ ପାରି ଏତେ ଅସମୁଝି ଆଜି ସାଇତିଛି କାହା ପାଇଁ ଜାଣିନା 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 ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢେଇ। ଶେଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତା ଛଡା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନକୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେଇ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏକାଦଶ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଭଲ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିବା ଟିଚର୍ସ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମିଟିଂକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ
ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି ଭାବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବି, ସେମାନେ ନିଜେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବିତାଇବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ପିତାମାତା ମାନଙ୍କର କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉପଦେୟ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ର ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର, ଦକ୍ଷତାର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାକୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଶ୍ରମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ବେଳେବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ନାଗରିକ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନର ମହାପର୍ବ ଉପସ୍ଥିତ। ତେବେ ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସଖୀ ବୁଥ୍ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସଖୀ ବୁଥ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ସୁଧାମୟୀ ବେହୁରା କୁହନ୍ତି, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକ ମତଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯେଉଁ ବୁଥମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବ ମତଦାନ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ମତଦାନ ହାର କମ୍ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ସଖୀ ବୁଥ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମଡେଲ ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର 199 ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏସବୁ ବୁଥଗୁଡ଼ିକ ସଖୀ ବୁଥ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ତଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମହିଳା ମତଦାତାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ସମସ୍ତ ସଖୀ ବୁଥଗୁଡ଼ିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଓ ସମସ୍ତ ମତଦାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଇବା ପାଣି ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥିବା ମତଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓଝା। ନମସ୍କାର।